हेलो माय स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ तुम समस्त पुणी थे स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ दिलीप सर। आज ये चैनल रे आमे तुम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर तुम षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाश बहिर पढ़िबा चैप्टर 2 जोड़ा रो नाम होछि रेखा और कोण। देख तुम्हारा भाईटी समस्ते चिन्ह पारुछ आमे पढ़िबा रेखा और कोण। ए शिवा आउ गोपाल श्रीकांत आउ मामुनी श्रुति सब तुम्हें जल्दी जल्दी पेन खाता धरी रेडी हो जाओ। आमे आज पढ़िबा रेखा और कोण। आउ डेरी न करी आमे आरंभ करबा हैला तुमरो पाठ। ठीक अछि पाठ ना हला कौन रेखा ओ कोण। ठीक अच्छे पे मु चैप्टर टार प्रथम रे ये बिंदु कौन रेखा कौन आ सरल रेखा कौन देछि मु से गुडी को टिके तुमको सम्यक भाबे बुझे देछि। ये हैला गोटे बिंदु हैला जे कौन सी दुईटी सरल रेखा को छेद कले जो छकी जगह मिले मध्य जगह से गोटे बिंदु बिंदुर कौन सी दैर्घ्य प्रस्थ किंबा उच्चता न थाए। बिंदु पर आसिला रेखाखंड जार उभय प्रांत बिंदु थाए। एठे बिंदु थिबो एठे बिंदु थिबो एटा हला रेखाखंड कोन एटा रेखाखंड। आ गोटे होची तुमर रश्मि रश्मि कौन हम ना तार गोटे बिंदु थिबो आरंभ बिंदु किंतु शेष बिंदु नथिबो सी सब गति करुथिबो। रश्मिटा एठे सरिछि बोली भाबियोनी आउरी लंबा हे से गति करि चालुछि हैला आको कह जाए रश्मि। आ गोटे होची पिले कोन ना सरल रेखा कोडा ना ये दुई पट को गति करुथिबो एपटे गति करुथिबो सेपटे गति करुथिबो तार प्रांत बिंदु नाही किंतु आर गोटे बिंदु देख तुमर बिंदु कहली बिंदु कौन तापर अच्छी रेखाखंड सेटा भी तुमको बुझेदेली। तापर आसिला तुमर कौन रश्मि रश्मि हैला जोड़ा गोटे पट को गति करुथिबो तापर सरल रेखा जोड़ा दुई पट को गति करुथिबो। तापर आमे कोन करिबा ना देखिबा नेक्स्ट हैला आस बुझिबा पिले माने आमे आस बुझिबा बोलिको खाता रे लिखिया को पढिबो बुझिलो तने एटा आमे लिखिबा आस बुझिबा। देखो म लिखि दउछि हां एटा चलनी आस बुझिबार एक नंबर हैला रीना गोटे कागज पृष्ठ रे बिंदु टीए देला हैला एई बिंदु मध्य दे केतोटी सरल रेखा अंकन करि पारिबो। तुमे यार उत्तर लिखिबो एई बिंदु दे रीना असंख्य सरल रेखा अंकन करि पारिबो। मु लिखि देबी कि समय लागो आउ लिखि दउछि रीना गोटिए कागज पृष्ठ रे पहले एटा तुमे बहिरु देखि देखि लिखि दियो हैला हम लिखि दउछि बिंदु टीए देला एई बिंदु मध्य दे से केतोटी सरल रेखा अंकन करि पाइबो एही बिंदु मध्य दे बिंदु मध्य दे से
ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଗଠନ କରିପାରିବ। ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କେତେ ସରଳ ରେଖା ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। କେମିତି କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ। ଏଟା ଲିଭେଇଦବା। ଏଥର 2 ନମ୍ବରଟା ପଢିଦିଅ। 2 ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ 2 ନମ୍ବରଟା ବି ତୁମେ ବହିରୁ ଦେଖି ଲେଖିଦିଅ। ଶୀତଳ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା। ସେଇ 2ଟି ଏଇ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଲେଖିବ ସେ ଏହି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି, 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। କେମିତି ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ରୀନା ଓ ଶୀତଳକୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କେମିତି ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା କାଟି ପାରିବୁ। ତୁମେ ଯେତେ ସରଳ ରେଖା କାଟିଲେ ବି ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। 100ଟା କି 1000ଟା ସରଳ ରେଖା କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏଇଠି ହେଲା ତାର ବିନ୍ଦୁ। ସେମିତି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ସିଏ ଦେଇଛି ହେଲା। 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ପାଇବା ହେଲା। ମାନେ ଖାତାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇଠି କରିବ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ହାତରେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ତୁମେ ହାତରେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍କେଲରେ କରିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର। ତ 2 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କରିବା? 1 ନମ୍ବର 2ଟି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ, ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଏହିପରି L M, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠୁ P, ସେଇଠୁ Q, ଏଠି Q, ସେଠି R। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି। ଦେଖ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନାମିତ କର। ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କର। ପିଲେ ଏଠି କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି? 1 2 3 4। ଆମେ 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ ଲେଖିଥିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା LM, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା MP, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା PQ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା QR। ଏ କଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ। 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କହିବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ। ତ ଏଇଟା L ଦେଖ, L ଟା ଆଉ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? କୋଉଠି ଲାଗିନି। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ
ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲେଖିଦିଅ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଟା କୋଟା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ आर एटा गोटे एटा गोटे जो बिंदु दुईटी की अन्य को रेखा को लागिला। तापर गोटे प्रश्न अच्छी केउ बिंदु गुड़िक दुईटी रेखाखंड उपर अवस्थित एमती बिंदु गुड़िक जो गुड़िक दुईटी रेखा को लगी जमी एम एपटे लगी एपट को लगी पी दीपट को लगी क्यू दीपट को लगी तेज आम लिखा एल एल नुह कटा कटा कहले एम एम आउ पी आउ क्यू एम पी क्यू यही तीनोटी बिंदु यही तीनोटी बिंदु यही तीनोटी बिंदु बिंदु दुईटी सरल रेखा को दुईटी रेखाखंड उपर अवस्थित दुईटी रेखाखंड ऊपर अवस्थित दुई नंबर टा हो सारा बर्तमान आम जा तीन नंबर तुम दुई नंबर टा जल्दी लिखि दियो है मु तीन नंबर प्रश्न पढ़ुची चित्र 2.5 रे रश्मि द्वयर नामकरण कर उभय रश्मि टी आद्य बिंदु अटे कि ठीक अच्छे लिखे दवा हाँ 3 नंबर करवा तुमने परिष्कार भाव खातार सब लिखि दियो और भल भाव बुझ भविष्य परीक्षा कम 3 नंबर एक गोटे कौन चित्र दिए गोटे दिखाई दिखाई टी आटे दिखाई एन आउ गोटे दिखाई बी आउ ये कौन गति कर गोटे ए बिंदु ये गति कर प्रश्न हूँ रश्मि द्वयर नामकरण कर तो रश्मि द्वयर नाम है रश्मि दुईटी नाम नाम है पे तुम मानक खातार चित्र करने पड़ो किंतु हाथ चित्रटा करनी स्केल आउ पेंसिल पकई कर कौन कौन ना गोटे है टी ए को दिगरे गति कर दिगरे तुम्हें तुम्हें रश्मि चिन्हटा ए दिगरे दब आउ गोटे हूँ टी बी बी दिगरे गति कर तेणु बी पटे आम टीर चिन्ह देवा उभय रश्मि टी आद्य बिंदु अटे कि यही रश्मि आउ रश्मि उभय रश्मि देख उभय रश्मि आद्य बिंदु प्रांत बिंदु हूँ टी तेणु यू ही दीटा रश्मि बाहर तेणु सी जो पचारुची उभय रश्मि टी आद्य बिंदु अटे कि हाँ उभय रश्मि लिखि दियो उभय रश्मि टी आद्य बिंदु अटे आद्य माने कौन आरंभ आद्य बिंदु अटे है बर्तमान 3 नंबर सरी जाइए आम जीवा केते नंबर 4 नंबर को जीवा तुम परिष्कार भाव भल भाव चित्र करी लिखि दियो 4 नंबर
ଚାରି ନମ୍ବରରେ ସିଏ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ରଫ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନାମକରଣ କର। ଯେମିତି ଓପି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଓ କ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଓପି ଏବଂ ଓ କ୍ୟୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଓପି ସରଳ ରେଖା, ଓ କ୍ୟୁ ସରଳ ରେଖା। ତ ଏଠି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଆମେ କାଟିବା। ये ହେଲା ଓ ଓ ପି ହେଲା। ଓପି ସରଳ ରେଖା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦୁଇ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପୁଣି ଓ କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ବି ହେଲା ଓ କ୍ୟୁ, ଏଠି ଆମେ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏଠି ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏଇଟା ବି ସରଳ ରେଖା, ତେଣୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା ହେଲା। ଓପି ଓ କ୍ୟୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ହେଲା ହେଲା ଓପି ଓ ଓ କ୍ୟୁ, ଓପି ଓ କ୍ୟୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି, ତୁମେ ଅକ୍ଷର ନ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଥିରୁ ଦେଖି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇପରି ବି ନମ୍ବର ହଉଛି, ଇଏ ତ ହେଲା ଏ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ବି ନମ୍ବର କରିବା। ବି ନମ୍ବର ହଉଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଓ ପି କ୍ୟୁ ପରସ୍ପରକୁ ଏମି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲା ଅତି ସହଜ। ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବ, ଗୋଟେ ଦବ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ସରଳ ରେଖା କରିଦବ, ଦୁଇ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପି ଆଉ କ୍ୟୁ, ପି କ୍ୟୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଏମ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଏମ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଚିତ୍ରଟି ହେଇଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଦବ। ଏଠାରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆଉ ପି କ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଏମ ବିନ୍ଦୁରେ କଣ କରନ୍ତି, ଛେଦ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସ ୱାଇ ପି କ୍ୟୁ ଏମ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କରି ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ସି। ଏଲ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଇ ଓ ଏଫ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଡି ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସିଟା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଛି ହେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏଲ। ସରଳ ରେଖା ନା ଏଲ ହେଲା। ଏ ସରଳ ରେଖାଟା ନା ଏଲ। କଣ ହେଲା ଏଲ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଇ ଓ ଏଫ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏଫ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏଫ, କିନ୍ତୁ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଆ ଉପରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଡି ବିନ୍ଦୁଟା ଅଧାରେ ଅଛି, ସରଳ ରେଖାକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ସରଳ ରେଖା ବାହାରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା, ଏଠି କରିପାରିବା, ଏଠି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ତୁମେ ସେଇଠି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ କୋଉଠି ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଲେ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ସେଇଟା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ରେଖା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯୋଉଠି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା। ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ କରିବା କେତେ ନମ୍ବର, ଡି ନମ୍ବର ଲେଖି ଦଉଛି। 4 ଡି ନମ୍ବର। ଡି ନମ୍ବରଟା କଣ ପିଲେ, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପି ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ତ ସହଜ। ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ବି, ତା ଉପରେ ଏଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ବି ବିନ୍ଦୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପି ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ଏଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପି ବିନ୍ଦୁ
तुम्हें चित्रटी कर पुणी प्रश्न भी लिख बर्तमान यहाँ सहज दे आम जा 5 नंबर को यहाँ लिखईदबा जल्दी जल्दी कर दियो। 5 नंबर प्रश्न होची चित्र 2.6 रे दर्शाओ 5टी बिंदु गोटे सरल रेखा 4टी रश्मि 5टी रेखाखंड। तो आमको प्रथमे यही चित्रटी करने को पड़ो। चित्रटी कौन ना एमती गोटे सरल रेखा अच्छी एठू गोटे रश्मि बाहर आठू आउ गोटे रश्मि एपट दिगक बाहर ये ना दिखाई कौन डीई एटी गोटे अच्छी डी एटी गोटे अच्छी ई आठी गोटे अच्छी ओ ठीक अच्छे एटी गोटे अच्छी सी बिंदु आ गोटे अच्छी एटी बी बिंदु। तार ए प्रश्न होती 4 केते नंबर 5 नंबर आम 4 नंबर कर सारे 5टी बिंदु प्रश्न भी आमको लिखा पड़ो 5टी बिंदु पहला कटा कटा ये लिखिदेबा गोटे है डी ई ओ आ बी आउ सी है ना। तापर बी नंबर लिखा बी नंबर हूँ गोटे सरल रेखा गोटे सरल रेखा गोटे सरल रेखा मैंने दी पट को गति करता हूँ गोटे सरल रेखा जार दी पटे आम तीर चिन्ह दिखाई गोटे सरल रेखा कटा ना डी बी डी ठारू बी डी डी दिगरे आ बी दिगरे दुई पट को सी गति कर सी नंबर लिखा लिखा 4टी रश्मि 4टी रश्मि 4टी रश्मि केमी लिखा बिले रश्मि कौन ना गोटे पटे तार तीर चिन्ह थी देख ओ सी गोटे रश्मि ठीक अच्छे आम ओ बी गोटे रश्मि नहीं पार ओ ठारू बी पर्यंत बी दिगरे गति कर बी गोटे रश्मि नहीं पार डी रु आरंभ कर बी दिगरे गति कर डी बी गोटे रश्मि नहीं पार डी बी गोटे रश्मि नहीं पार एपटे नहीं पार ओ डी गोटे रश्मि नहीं पार ई डी गोटे रश्मि नहीं पार जमी बुझे दूसरी ओ डी को दिगरे गति कर ओ रु डी पटे एपटे तीर चिन्ह है सेमती ई डी सेमती बी डी आ जन रश्मि अच्छी कि सी आमको कही 4टी रश्मि तेणु आम के 4टी रश्मि ही लिखा। डी नंबर दौर 5टी रेखाखंड 5टी रेखाखंड रेखाखंडर बिले कौन हो दुई पटे बिंदु थी आद्य बिंदु थी आउ प्रांत बिंदु थी दुई पटे प्रांत बिंदु थी तेणु आम नहीं पार गोटे डी ई डी डी गोटे रेखाखंड है डी आरंभ है डी सरला डी ओ गोटे नहीं पार डी ओ तापर रेखाखंड चिन्ह देदेबा से के 5टी कही बर्तमान ई ओ गोटे नहीं पार ई ओ है ओ बी गोटे नहीं पार ओ बी गोटे नहीं पार आपटा नहीं पार डी बी गोटे नहीं पार है 5टी रेखाखंड आम नहीं पारे यहाँ 5 नंबर ठीक अच्छे आमर ये 5 नंबर प्रश्नटा ए बी सी डी सरी बर्तमान आम जा के नंबर 6 नंबर लिखे देली जल्दी जल्दी लिखि दियो मैं हाथ स्पीड कर सब लिख लिखिल ना नहीं जल्दी लिखि दियो तुमको बुझे बुझे लिखुदी तुम्हें
ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ। 6 ନମ୍ବରଟି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି କରିବା। ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହିପରି ଓ ବି ଏ ଏପଟେ ଅଛି ଏଠି ଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ବି ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଓ ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଠି ତ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ବି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଓ ବି ଭାବେ ନାମକରଣ କରିପାରିବ କି? ଓ ବି ରଶ୍ମି ହେଲା ଭାବେ ନାମକରଣ କରି ପାରିବ କି? ହବ ପିଲେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଓ ବି ରଶ୍ମି ଦେଖ ଓ ରୁ ବାହାରିଲା, ବି ଦିଗରେ ଗତି କଲା। ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ ବି ବିନ୍ଦୁ, କି ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ, କି ଏଇଠି ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା, ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ଓ ବି ଭାବେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି, ଯଦି ନା କାହିଁକି। ନାମକରଣ କରିପାରିବା। ହଁ କାହିଁକି? ଆମେ ହଁ କଲେ, ତେଣୁ କାହିଁକି ନା କାରଣ ରଶ୍ମିଟି ଓ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଲା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତି କରି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସେ କଣ ଦେଇଛି? ଓ ଏ କୁ ଏ ଓ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା କି? ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା କି? ଏଟା ତୁମେ କୁହ। ଆମେ ଓ ଏ ଲେଖିଲେ ରଶ୍ମି ଓ ଠାରୁ ଏ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଏପଟେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଓ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି କି? ସେ ଦେଖ ଏ ଠାରୁ ଓ ଦିଗରେ ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଏ ଠାରୁ ପରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ତୀର ଚିହ୍ନ ଓ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି କି? ସେ ଓ ଦିଗରେ ଏପଟେ ଗତି କରୁଛି କି? କରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ରଶ୍ମିଟି, ତମେ ଜାଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଶ୍ମିଟି ଓ ଦିଗରେ ଗତି କରୁନାହିଁ। ଓ ଦିଗରେ ସେ ଗତି କରୁନି, ତେଣୁ ଓ ପଟେ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆସ ବୁଝିବା। ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ହଉଛି କେତେ ପିଲେ? 79। ଏମିତି ଆମେ କରିବା, ଆସ ବୁଝିବା କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା ହଉଛି 20 ପୃଷ୍ଠା। ଏଇଠି ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରେ କୋଣ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ଖୋଜି ପାରିବ କି? ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇ ଦଉଛି, ବୁଝିଲା?
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗଠନ କରୁଥିବା ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ ଦିଅ। ଦେଖା ପିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏଠି ତୁମର କଣ ଅଛି? ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଡି, କାହିଁକି ନା କୋଣଟି ହଉଛି ବି ଡି ସି। ଏଟା କୋଉଟାର? ସାଇକେଲର। ସାଇକେଲର କୋଣଟି ହଉଛି ବିଡିସି ଆଉ ତାର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ହଉଛି ଡି। ସେମିତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାର ପଡିଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗାର ଆସିକି ଏଇଠି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଗାର ପଡିଛି। ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାର ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଆସିଛି ଏଇଠି। ହେଲା, ତ ଏମିତି ବି ଗାର ଗଣ୍ଡେ ପଡିଛି, ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଗାର ଏମିତି ପଡିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗାର ପଡିଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ବାଛିବା ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମକରଣ କରିବା। ଦେଖା ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଧରିଲେ ହବ ନା ନାହିଁ? ହେଲା, ମନେକର ଆମେ ତାକୁ ନବା, କଣ ନେବା? ପି। ହେଲା, ପି ଏଟା ନେବା କ୍ୟୁ ଆଉ ଏଇଟା ନେବା ଆର। এই কোণର ନାମ ହେଲା ପି ୟୁ ଆର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଯୋଉଠି ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖାତାରେ ବି ଲେଖ, ଏଠାରେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କଣ ନା କ୍ୟୁ। ଏଇଠି ହେଲା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଉ ଚିତ୍ର ଅଛି। କି ଚିତ୍ର ଅଛି? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସିଡିର ଚିତ୍ର ଅଛି। ସିଡିଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସିଡିଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ କୋଣ କୋଉଠି ହଉଛି। ସିଡିଟା ଟିକେ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେଇଥିବ ଆମର, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଗଲା ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟା ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦବା କଣ? ଆମେ ମାନଙ୍କର ଦବା ତାକୁ ଏମ ଏନ ଆଉ ପି। ହେଲା, ଏମ ରୁ ଆସିଲା ଏନ କୁ, ଏନ ରୁ ଗଲା ପି। ଏଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ଆକୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ କହିପାରିବା କିମ୍ବା କୋଣ ବି କହିପାରିବା। ଏଙ୍ଗେଲ ଏମ ଏନ ପି ସବୁବେଳେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟି ମଝିରେ ରହୁଥିବ। ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଲେଖ। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କୋଉଟା? ମଝିରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ଏନ୍। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏନ୍। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କୋଉଠି କରିବା? ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ କରିଦବା। ଦେଖା ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ ଭଳି ହେଇଛି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ତଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାର ପଡିଛି, ମଝିରେ ଏମିତି ଗାର ସବୁ ପଡିଛି। ହେଲା, ଆକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ କୋଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଣ ନେଇପାରିବା ଯୋଉଟା ଏଇ କୋଣ। ଏଠି ବି କୋଣ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚିହ୍ନଟା କରିଦବା। ଏଠି ବି କୋଣ ଚିହ୍ନଟା କରିଦବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ନେବା? ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ନେବା। ଧର
এক্স ওয়াই জেড, এইটাও জেড দিলাম, এটা এক্স ওয়াই জেড, কোণ এক্স ওয়াই জেড ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହଉଛି କୋଣର ପରିମାଣ। ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ ଏଙ୍ଗେଲ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ ଏଠାରେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଦିଅ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ୱାଇ, ମଝି ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟାକୁ লিখেইবা ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲା ନା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏସଟି ଓ ଏସଆର ବାହୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଏହା ନାମକରଣ କର। ପିଲେ ଦେଖ ଏସଟି ଆଉ ଏସଆର ଦୁଇଟି ଯାକ ବାହୁରେ କୋ ଅକ୍ଷରଟା କମନ ରହିଲା, ଏସ ଟା କମନ ରହିଲା, ତେଣୁ ଏସ ଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ଦୁଇ ବାହୁ ମିଳିତ ହେବ ସେଇଠି ଏସ ଦେବା। ଯେମିତି ଏଟାକୁ ଯଦି ଏସ ଟି ଦବା ତ ଏଇଠି ଏସ ଆର ଦେବା, ଏସ ଟି ଆଉ ଏସ ଆର, ଏଇଟା ହେଲା କୋଣ, ଗୋଟିଏ କୋଣର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରା ହେଇଗଲା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କୋଣ କରିବ, ହାତରେ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନାମକରଣ କର। ଏଠି ହଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର, ଏହାର ନାମକରଣ ହଉଛି एंगल टी एस आर, गोटे कोण, गोटे आम अंकन कर कोण टी एस आर, गोटे कोण, कोणटा को जदि लिखे देबा एंगल टी एस आर, एटा गोटे कोण टी एस आर हैला। तो यार नामकरण यार नामकरण टीएसआर आम चित्र कले आ तार नाम भी देखा दरकार। नामटा है टीएसआर, आर बाहु दुईटी है, गोटे है एसटी आ गोटे बाहु है एसआर, आ कोणर नाम है यहाँ कोणर नाम, कोणर नाम है टीएसआर। तापर जी 3 नंबर चित्रटी आम कर, चित्रटी हूँ एठी गोटे बिंदु दिखाई पी, एठू ऊपर गोटे डायरेक्ट सी, एठू गोटे दिखाई ए, आउ गोटे दिखाई बी, सब जगह रश्मि चिन्ह दि जाए बुझल। आम 3 नंबर करवा एठारे एपीसी को कहीं आम एंगल पी भाव लिखिपर ना, एपीसी को एंगल पी भाव लिखिपर ना, कारण देख पिले एठी एटा गोटे कोण, एटा गोटे कोण, दुईटी कोण अछि। आमे उत्तरटी मु लिखि दउछि, एठारे एठारे एंगल एपीसी को आमे आमे एटा 2 रा एटा 3 आमे कोण पी भाबे लिखि परिबा नाही, लिखि परिबा कि भाबे लिखि परिबा नाही, लिखि परिबा नहीं। से कौन कहीं लिखिपर ना, कारण कारण पी बिंदु रे कोण ए पी बी ओ कोण बी पी सी, ए पी बी बी पी सी,
কোণ বি টি ସି ଅଛି। ଅଛି କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି। କୋଣ ପି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି କୋଣକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି। ପି କୋଣ କହିଲେ କୋଉ ସେ ଦୁଇଟି କୋଣରୁ କୋଉ କୋଣଟା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଛି ଏ ପି ସି ଟୋଟାଲ କୋଣଟା, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି କୋଣକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି କୌଣସି କୋଣକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ବୁଝା ପଡୁ ନାହିଁ। ଲେଖିଦିଅ ପିଲା, ଲେଖିଦିଅ, ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ତ 3 ନମ୍ବରଟି ଏଠି ସରିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବରକୁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖି ସାରିଲ କି? ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ। 4 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତଳେ ଦେଇଥାଏ, ଚିତ୍ରରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କର। ଖାଲି ସହଜ କୋଣର ନାମକରଣ କରିବ। ତ ଏମିତିକାର ଦିଆହେଇଛି, ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ନାଇଁ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସ୍କେଲ ପେନ୍ସିଲ କରିବ। ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ପି, ଏଇଟା କ୍ୟୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍, ଆଉ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି ଟି। ବୁଝିଲ, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଦିଆହେଇଛି ଟି। ତ ଏଠି ଆମେ କେତେଟା କୋଣ ଅଛି ବୋଲି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରିବା। କୋଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇ, କୋଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ କୋଣର ନାମ ସେଇଟା ଭାବିଲେ এইটা হচ্ছে এইটু ঘূর্ণন হলে এটা ଗୋଟେ কোণ ହେଲା ନା, এইটু ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এটা ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এইটୁ ଏତିକ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ କୋଣଟା ଗୋଟେ, ଏଇ କୋଣଟା ଗୋଟେ, ପୁରା କୋଣଟା ଗୋଟେ। ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ 3ଟି କୋଣ ଅଛି। ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ 3ଟି କୋଣର ନାମ ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପି ଟି ଆର୍, ପୁରା କୋଣଟା ହେଲା ପି ଟି आर। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହଉଛି क्यू टी आर, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହଉଛି पी टी क्यू, ଉପର କୋଣଟା पी टी क्यू। ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କୋଣ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କୋଣଟା। ଏହିପରି 3ଟି କୋଣ ଅଛି। ଯଦି ମଝିରେ ଏଇ ରଶ୍ମି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଡ କୋଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। 3ଟି କୋଣର ନାମକରଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କୋଣର ନାମ। 4 ନମ୍ବର ସରିଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବର? 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଢ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। 5 ନମ୍ବର ଟିକେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିବା କୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଖାତାରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏପରି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ କରିଦେବ ହେଲା। 3ଟି ବିନ୍ଦୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏ ବି ସି ଦିଅ। ଏଟା ହେଲା ଏ ବି ସି। ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। କେତୋଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଏ 2ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ନବା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଆମର ପାଇଯିବା। ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଏ 2ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ନବା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଏ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ନବା, ଏ କୁ ସି କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ପାଇଗଲେ। ତ ଆମେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ପାଇଲେ? ଗଣିଦିଅ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ପାଇଲେ? ଆମେ
तीनोटी सरल रेखा पाइले केतोटी सरल रेखांकन कर पाइबो लिखिबो तीनटी सरल रेखा अंकन करि पारिलु आउ हबानी बिले आउ कोठो कोठी तुम टाइम पाइबो अंकन करि पारिलु हला गोटे उत्तर हला तापरे पचारसी सेगुड़िकर नामकरण कर एगुड़िकर नाम है गोटे है ए बी सेगुड़िकर नाम है सेगुड़िकर नाम है कौन कौन आम तीन टा ना लिखे गोटे है ए बी है आ गोटे है बी सी आ गोटे है ए सी है गोटे सरल रेखा चिन्ह देदेव नाम है गोटे है ए बी आ गोटे बी सी आ गोटे ए सी बा सी ए सेगुड़ी नामकरण कर है ए बी सी व्यवहार करी केतोटी कोणर नामकरण कर चित्र 2.9 दिखाई प्रत्येक कोण को वक्र रेखा दे चिन्ह एटी केतोटी कोण है एटी एटी गोटे कोण है वक्र रेखा देगिरी चिन्ह एटी गोटे कोण है वक्र रेखा दब एटी गोटे कोण है आम लिखा तीनोटी कोण है तीनोटी कोणर नाम लिखा तीनोटी कोणर नाम तीनोटी कोण है ए कोणटार नाम लिखा ए बी सी कोण ए बी सी आ गोटे कोण कोटा यही कोणटा बी सी ए कोण माने एटू आरंभ एटा को गार बी बी रो आसला सी को सी रो गला ए को बी सी ए आ गोटे एई कोण लिखिबा ए कोण रे कोण हबो सी ए बी तेना आम तीनोटी कोण पाई जाइछे तीनोटी बाहु पाई जाइछे तीनोटी कोण और तीनोटी बाहुर नाम मध्य लिखि देइछे एठी 5 नंबर टी कोण वक्र रेखा दे चिन्ह कि 5 नंबर एठी हमर सरी जाइछे तो दे जे आमे 6 नंबर तुमे के शीघ्र शीघ्र लिखि दउछो वीडियो देखि नहले अधिक समय को हमें कौन करिया 6 नंबर को 6 नंबर टी कहूँ एबे तुमे गोटे कागज पृष्ठ रे 4 गोटी बिंदु नियो तामे 4 गोटी बिंदु लेबा एडे गोटे नबा एडे गोटे नबा एडे गोटे नबा बिंदु गुडी को ए बी सी डी दियो गोटे सरल रेखा नथी माने सीधा नथी गोटा को दबा ए गोटा को दबा बी गोटा को दबा सी आ गोटा को दबा डी चारटा बिंदु ने जे कौन से दुईटी बिंदु मध्य दे समस्त संभव रेखा अंकन कर केतोटी सरल रेखा अंकन कर वर्तमान आम बिंदु गुडी को जोड़ीबा केतटा सरल रेखा हम पाउतो दुईटी बिंदु को गोटे रेखा जानछ देखो ए को बी को जोड़ी हला केतटा पाइले गोटे बी को सी को जोड़िले हला एठी मध्ये हम गोटे पाइले सी को डी को जोड़िले एठी मध्ये गोटे रेखा पाइले आ ए को बी को जोड़िले एठी मध्ये हम गोटे पाइले आ कोठी कोठी जोड़ी हो अच्छा हमें बी को डी को जोड़ी पारिया ना जोड़ी पारिया बी रु डी को जोड़ी पारिबो हला आवरी हमें ए को सी को मध्ये जोड़ी है वर्तमान आम केतटा सरल रेखा पाइले प्रश्न से पचार तुम केतोटी सरल रेखा पाइल केतोटी गणित कहले मते केतो सरल रेखा अंकन कर पाइल देखिबो आमे चारिपटे 4टा मध्य 2टा कर्णन 2टा आमे 6टी सरल रेखा
ହେଲା ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲୁ କତଟି କରିପାରିଲ ସର୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ। 6ଟା ଯାକର ନାମ ଦେବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ବି ହେଲା ଅବାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବି ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସି ଡି, 3ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡି ଏ ବା ଏ ଡି, 4ଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ସି, 5ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବି ଡି ତୁମେ ତଳକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ମୋର ଏଇଠି ଜାଗା କମ୍ ଥିବାରୁ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବି। ନାମ ହେଇଗଲା। ଏ ବି ସି ଡି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କେତୋଟି କୋଣର ନାମ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଣର ନାମ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ବକ୍ରରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ଆମେ କେତୋଟି କୋଣ ପାଇଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏ କୋଣଟିର ନାମ କଣ? ଡି ରୁ ଆସିଲା ବି କି, ବି ରୁ ଗଲା ସି କି, ଲେଖିଦବା। ଆମେ ନିମ୍ନ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲୁ। କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲୁ। ଲେଖିବା ଯେତେଟା କୋଣ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଡି ବି ସି, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଡି ବି ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରାଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ମାନେ ସି ରୁ ଆଇଲା ବି କୁ, ବି ରୁ ଗଲା ଏ, ସି ବି ଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି 3ଟା କୋଣ ପାଇଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 3ଟା କୋଣ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 3ଟା କୋଣ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 3ଟା କୋଣ, କେତେଟା ହେଲା? 3 କି 3 6 3 9 3 12ଟା। ଆମେ ନିମ୍ନ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲୁ କେତୋଟି? 12ଟି କୋଣ ପାଇଲୁ। 3ଟା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ 3ଟା ଲେଖିବା। ଏଇଠୁ ଏଇଠି ବି ଏ ସି, ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏତିକ ଡି ଏ ସି, ତାପରେ ଆମେ ପୁରାଟାକୁ ଲେଖିବା ବି ଏ ଡି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, এইটু আসলে এইদিকে, এইটু আসলে এ রু গলা ডি কি, ডি রু গলা বি কি, এ রু গলা ডি কি, ডি রু আসলে বি। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ, এইটা ଗୋଟେ କୋଣ, ଡି ରୁ ଆସିଲା ବି କି, ବି ରୁ ଆସିଲା ଡି କି, ଡି ରୁ ଆସିଲା ସି। ଏଠି କୋଣଟା এইটু ଆସିଲା এইଠିକି, এইটୁ ଗଲା ଏଇଠି, ବି ଡି ସି, ବି ଡି ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା କୋଣଟା କହିଲେ ଏ ଡି ସି, ଏଇଠିକି ଆସିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା, এটা হচ্ছে BCA, এইটা গোটিয়ে কোণ, এটা হচ্ছে ACD, পুଣି ପୁରାଟା ଗୋଟିଏ କୋଣ। ପୁରାଟା କୋଉଠୁ? এইটু ଆସିଲା এইଠିକି, B ରୁ ଆସିଲା C କି, C ରୁ ଗଲା D, BCD। ଏଠି କେତୋଟି କୋଣ ପାଇଲେ? 12ଟି କୋଣ। ଆମେ 12ଟି କୋଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ। ତୁମେ ଏହି ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ ଚାହିଁବ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଖାତାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତୋଟି କୋଣ ପାଇବ, ସମସ୍ତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର 21 ପୃଷ୍ଠାର 20-21 ପୃଷ୍ଠାର ଆସ ବୁଝିବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସ ବୁଝିବାକୁ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରୁଛ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ
ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ତୁମ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଏଇଠି ମୋର ଆଜିର ପାଠ ପଢା ସରିଯାଇଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।